मुझे आपके ऊपर फखर है क्योंकि गुजरांवाला वाले तुसी कदी नवाज शरीफ दी कंड नहीं लगन दिती, तुसी कदी नवाज शरीफ दी कंड नहीं लगन दिती, तुसी कदी नवाज शरीफ दी कंड नहीं लगन दिती। मित्रों अस्सलाम वालेकुम। जीवे पंजाब सदा जीवे। मैं तुहाडा नज़ीर कहूट। तुसां क्लिप सुनिया मरियम नवाज साहिबा दी, तुसीं गल सुनी। उन्होंने आख्या अपनी तकरीर विच गुजरांवाला दे लोकां नाल गल करदिआं कि गुजरांवाला वालिओ तुसीं कदी नवाज शरीफ दी कंड नहीं लगन दित्ती। मरियम बीबी तुसीं बिल्कुल सही आख्या। गुजरांवाला ही की सारे पंजाब ने बिला तफरीक कदी भी नून लीग दी मियाँ नवाज शरीफ साहब दी कंड नहीं लगन दित्ती। लेकिन अज मैं सवाल ये पूछना चाह रहा नून लीग कोलों, मियाँ नवाज शरीफ साहब कोलों, हमजा शहबाज शरीफ साहब कोलों, मरियम नवाज साहिबा कोलों ते शहबाज शरीफ साहब कोलों ते मियाँ नवाज शरीफ साहब कोलों, सारी नून लीग तो कि तुसां पंजाब नाल की कीता। ਇਹਦਾ जवाब मैं पूछना चाह रहा। मैंने सवाल का जवाब चाहिए। मेरा तलक शाहपुर सरगोदा नाल है ते मैं पंजाबी हाँ और मेरा हक बनता है कि मैं इस सवाल का जवाब पूछां कि तुसी बाकी दे पंजाब वास्ते की कीता। ये शाहपुर सरगोदा जिवें 70 साल पहला पाकिस्तान दे वेले तो खंडर बने सी, पाकिस्तान बनन दे वेले उवें दे खंडर दा खंडर पिया। तुसी सारा शाहपुर सरगोदा, खुशाब, जोराबाद, मियाँ वाली, बखर लिया, ये सारा जो थल का इलाका अगे तई चले जाओ अपना, ये सारा पछड़िया इलाका। कख नहीं किया नवाज लीग ने इस इलाके वास्ते। सारे पंजाब वास्ते दी डिवेलपमेंट नून लीग ने नहीं की सिवाय लाहौर दे। गिला यह है कि सारे पंजाब का जो बजट है नून लीग वो लाहौर ते ला देंदी। नून लीग ने 3 काम पंजाब के कौमी मफाद के खिलाफ किए। पंजाब का वोट लैके मैं तुहानूं दसदा वो के काम ने। नून लीग ने पंजाब के पल्ले कख छड्डिया ना तीला। किवें भला? पूरा पंजाब सिवाय लाहौर के अंडर डिवेलप्ड है। पूरे 30 साल तक मियाँ नवाज शरीफ साहब नूं, शरीफ फैमिली नूं, शहबाज शरीफ साहब नूं 30 साल तक पंजाब ने तख्त लाहौर ते बिठाई रखिया ते पाकिस्तान की हुकूमत भी दी। 3 वारी वजीर आजम बने नवाज शरीफ साहब पंजाब के सिर ते। पंजाब के उत्ते मियाँ नवाज शरीफ साहब का 30 साल का जोड़ा इकतदार हैगा, इस गल का गवाह है कि नवाज शरीफ साहब के उत्ते, नून लीग के उत्ते पंजाब के लोगों ने दिल जान नाल एतबार किया। सवाल ये वे कि जो एतबार पंजाब के लोगों ने मियाँ साहब ते कीता है, नून लीग ते कीता है, ओदा सिला अगों ओदा बदला जिहड़ा है वो नून लीग ते मियाँ नवाज शरीफ साहब ने किस तरह चुकाया, ये बारे मैं ज़रा गल करना चाह रहा। पहली गल तो यह कि तख्त लाहौर के उत्ते इल्ज़ाम लगता है और मियाँ साहब की हुकूमत की वजह तो इल्ज़ाम लगता है कि जो भी सारे पंजाब के फंड्स ने वो नून लीग जिहड़ी लाहौर ते खर्च कर छुड़ेंदी। मेरा तलक शाहपुर सरगोदा के नाल है। मैनू पता है कि शाहपुर सरगोदा जिहड़ा है, ज़ाहिर सरगोदा बहुत बड़ा डिवीजन है। ये जिवें अज तो 30 साल, 40 साल, 50 साल पहला सी उंज ही पिया। मैं निक्के होंदे दे नूं पसमानदा गरीब देख रहा, ये उस तरह पिया। साडे पासे जिहड़ा अगे थल का इलाका हैगा, ये लईया दा ते अगे खुशाब, जोराबाद तो अगे मिठा टिवाणा, तो ये सारा इलाका इस तरह पछड़े है तो पसमानदा पे। इत्थे नून लीग ने कभी कोई काम नहीं किया। मैं सिर्फ सरगोदा शहर की गल कर रहा। सरगोदा शहर खंडर हैगा। ये एक मैं डिवीजन की गल कर रहा। दूजी गल बाकी दा पंजाब देख लो, मुल्तान देख लो, बहावलपुर देख लो, डेरा गाजी खान देख लो, इस पासे अपना मियाँ अली देख लो, भक्खर देख लो, सारा थड़ पे देख लो। नून लीग ने इस पासे कभी कोई काम नहीं किया। एक तो यह गिला तो वो वास्ते मशवरा ये वे और मेरा हक बनता है मैं नून लीग नूं मशवरा दें कि जनाब हर डिवीजन नूं, पंजाब के सारे बजट नूं, हर डिवीजन नूं तुसी जदों भी तुहाडी हुकूमत आंदी है तुसी हर डिवीजन नूं उहदा बजट वखरा दिओ ते इंतजामात जिहड़े ने, जिहड़े इख्तियारात ने, मालियात ने उत्तों थल्ले लिया के तुसी डिविजनल सतह ते मालियात ते जिहड़ा एक ये हैगा अपना ताकत का जिहड़ा मरकज़ इख्तियारात ने ते मालियात ने ये डिविजनल सतह ते लोकां नूं दिओ, आवाम दे नुमाइंदे नूं दिओ, लोकल बॉडीज़ के जरिए दिओ। वजह यह वे कि 12 करोड़ की आबादी का सूबा एक बंदे को हैंडल नहीं हो सकता। इसे दी वजह तो
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਗੈਰ ਮੁਕਾਮੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਰਾਇਕੀ ਪਨਾਹਗੀਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਲਕ ਆਪਣਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਿੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ ਇਸੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ, ਤਖਤ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਇਸੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਾਇਕੀ ਸੂਬਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੰਧੀ ਅਜਰਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਰਾਇਕੀ ਅਜਰਕ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਧੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਾਇਕੀ ਹੋ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨੂਨ ਲੀਗ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੋਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਿਆ ਤੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੰਡ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੋਂ ਨਵਾਜ਼ ਲੀਗ ਨੇ ਜਾਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕਤਦਾਰ ਰਿਹਾ, ਮੀਆਂ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਸਿਵਾਏ ਲਾਹੌਰ ਦੇ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰਹਿਤਲ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਲੀਮੀ, ਸਰਕਾਰੀ, ਦਫ਼ਤਰੀ, ਅਦਾਲਤੀ, ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਹੱਕ ਹੈ, 12 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ, ਤਾਲੀਮੀ, ਦਫ਼ਤਰੀ, ਅਦਾਲਤੀ, ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਗਸਬ ਕੀਤਾ। ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲਹਿਜੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਰਦੂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕੇ, ਗਰੀਬ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬਦਲ ਕੇ ਉਰਦੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਬਿਲ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ। ਉਰਦੂ ਸਾਡੀ ਕੌਮੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਰਾਬਤੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਲਿੰਗਾ ਫਰੰਕਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਰਦੂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਾਤਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਪੰਜਾਬੀ। ਸੋ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੇ 3 ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਫਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦੂਜਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਮੁਜਰਮ ਹੈ ਨੂਨ ਲੀਗ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੇ ਤੇ ਕਾਫ ਲੀਗ ਨੇ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਲਮੀਅਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਲਮੀਅਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਬਗੈਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਂਡੇਟ ਤੇ ਬਗੈਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ, ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਇਖਤਿਆਰ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2-2, 3-3 ਟੋਟੇ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਰਾਰਦਾਦਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਇਖਤਿਆਰ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ, ਨੂਨ ਲੀਗ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਕਾਫ ਲੀਗ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ, ਨਾ PTI ਕੋਲ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੁਸੀਂ 3-3 ਕਰਾਰਦਾਦਾਂ ਪਾਸ ਕਰਾ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਉਹ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਡੱਕਿਆ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ। ਅਸੂਲ ਇਹ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਿੰਧ ਤੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਨਾਹਗੀਰ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਅਕਲੀਅਤ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਫਰੰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਧ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ, ਸਿੰਧੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਿੰਧ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਖੜੋ ਕੇ ਤੇ MKM ਨੂੰ ਕਨਫਰੰਟ ਕਰਦਾ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਮੁਹਾਜਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਾ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਅਕਲੀਅਤ ਨੇ, ਇਹ ਪਨਾਹਗੀਰ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁੰਨੇ ਸੇਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਲਟਾ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀਆਂ ਕਰਾਰਦਾਦਾਂ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ, ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਨੂਨ ਲੀਗ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਦਾਰੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਹੱਦ ਸੀ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਨੂਨ ਲੀਗ 30 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਨ ਪਾਵਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਰਸਰ ਇਕਤਦਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਰਹਿਤਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਲਿਟਰੇਚਰ, ਆਰਟ, ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਧਾਵੇ ਵਾਸਤੇ, ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇਖਤਿਆਰ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤਾਲੀਮੀ, ਸਰਕਾਰੀ, ਅਦਾਲਤੀ, ਦਫ਼ਤਰੀ, ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ, ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੇ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਮਾਰਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਗਸਬ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਆਈਨੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ, ਇਨਸਾਨੀ, ਜਮਹੂਰੀ, ਜਨਮੀ ਹੱਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈਨੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਲੀਮੀ ਔਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸਰਕਾਰੀ, ਦਫ਼ਤਰੀ, ਅਦਾਲਤੀ, ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬਣੇ, ਇਹ ਹੱਕ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੇ ਕਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਲਟਾ ਇਹ ਗਸਬ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ
ਇੱਕ ਇੰਤਹਾਈ ਗੈਰ ਆਇਨੀ ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇੱਕ ਜੁਰਮ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਇਖਤਿਆਰ ਨੂਨ ਲੀਗ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਗਿਲਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੂਨ ਲੀਗ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਨੂਨ ਲੀਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੌਮੀ ਮਫਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਕੀਤਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਬਕ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 95% ਆਬਾਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਾਇਕੀ ਸੂਬਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੌਮੀ ਸਲਾਮਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵਜੂਦ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਣੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਰਾਚੀ 'ਚ ਉੱਠੇਗਾ, ਕਰਾਚੀ ਸੂਬਾ ਮਹਾਜਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇਗਾ, ਹਜ਼ਾਰਾ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਹੋਏਗੀ ਸਿੰਧ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵਜੂਦ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਲਿਸਾਨੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਇਕਾਈ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਾਵਰ ਵਿੱਚ ਆਵੇ 3 ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਲੀਮੀ, ਸਰਕਾਰੀ, ਦਫ਼ਤਰੀ, ਅਦਾਲਤੀ, ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਤੀਜਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਾਰਦਾਦਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ, ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੇ ਸੈਨੇਟ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਫ ਲੀਗ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ, PTI ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ 3 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸਿੰਧ ਵਿੱਚ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਵਿੱਚ ਅਲਹਿਦਗੀ ਦੀਆਂ ਤਹਿਰੀਕਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਹਿਦ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲਿਸਾਨੀ ਤੇ ਸਕਾਫਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਹੈਗਾ, ਕੌਮੀ ਵਹਦਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬ, ਇੱਕ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ, ਇੱਕ ਸਕਾਫਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵੰਡ ਦਿਓਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵਜੂਦ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਹੈਗਾ, ਇਕੱਠਾ ਹੈਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੂਨ ਲੀਗ, ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ, PTI ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 12 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ, ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, PTI ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮੈਂਡੇਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾ ਕਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਣਗੇ। ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 95% ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਗੈਰ ਆਇਨੀ। ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ, ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ, ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੰਡ ਦੀਆਂ ਕਰਾਰਦਾਦਾਂ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਬਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਡੇਟ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਜੁਰਮ ਸੀ। ਤੀਜਾ ਵੱਡਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੁਰਮ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ 30 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਰਸਰ ਇਕਤਦਾਰ ਰਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਇਨ ਤੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੇ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੇ ਇਨਸਾਨੀ ਜਮਹੂਰੀ ਜਿਹੜਾ ਆਇਨੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਲੀਮੀ, ਸਰਕਾਰੀ, ਦਫ਼ਤਰੀ, ਅਦਾਲਤੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬਣਦੀ, ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੇ 30 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਹ ਹੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਸਬ ਕੀਤਾ। ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬਦਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲ ਬਦਲੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਗੈਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਅਜੀਬ ਕਲਚਰ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੰਡ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ, ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂਨ ਲੀਗ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਕਤਦਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਹ 3 ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਫੰਡਸ ਦੇ ਕੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣਗੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਲੀਮੀ, ਸਰਕਾਰੀ, ਦਫ਼ਤਰੀ ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬਣਾਉਣਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ, ਸੈਨੇਟ ਤੇ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਲਮੀਅਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੋਟੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੈਰ ਆਇਨੀ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਤਕਸੀਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਾਈਜ਼ਡ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਾਰਦਾਦਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇਗੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਲਮੀਅਤ ਹੈ, ਕੌਮੀ ਵਹਦਤ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰਾਖੀ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਦੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੰਧ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਜੀਵੇ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਾਇੰਦਾਬਾਦ।